تو اہم ترین خبر آ رہی ہے، سپریم کورٹ میں 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن 11 فروری کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، الیکشن 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتا دی ہے۔ 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جاری تھی۔ الیکشن کمیشن کے حکام نے الیکشن 11 فروری کو ہوں گے تاریخ بتا دی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج بتایا جانا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاریخ دینی تھی، تو الیکشن کمیشن کے حکام سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے اور یہ بتایا گیا ہے ان کی جانب سے کہ اب ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہونا ہے، 11 فروری کو عام انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے، بتا دیا گیا ہے، تمام تر تیاریاں بھی اس سلسلے میں مکمل کر لی گئی ہیں۔ عام انتخابات سے متعلق ڈیٹ دینی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب 11 فروری الیکشن کی تاریخ دے دی ہے۔ سما کے نمائندے عمر آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمر، انتہائی اہم خبر، سب کی نظریں جس خبر پر تھیں وہ خبر اب آ گئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کیا کہا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دینا تھی الیکشن کی وہ اب دے دی گئی ہے۔ عام انتخابات ملک میں 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ آج اہم سماعت تھی، اس میں اب الیکشن کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے پوری میٹنگ کی، جس کے بعد یہ طے پایا کہ ہماری جو ایکسرسائز تھی شیڈیول مکمل کرنے تک کی وہ 29 جنوری تک مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے، ایسا آگاہ کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ اس سے پہلے آج درخواست گزاروں کو سنا گیا تھا اور سب نے یہ اتفاق کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس اب الیکشن ہو جائیں، اس میں نہیں جانا چاہتے کہ اب تک جو ہوا اس کا ذمہ دار کون تھا۔ اس پہ تمام فریقین تقریباً متفق تھے، جس کے بعد اب الیکشن کمیشن کو روسٹم پر بلایا گیا، الیکشن کمیشن قوم کا، اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ آگاہ کیا کہ اب عام انتخابات ملک میں 11 فروری کو ہو جائیں گے۔ یہ باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے کہ الیکشن 11 فروری کو ہوں گے۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار منیب فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیب صاحب، بڑی اہم خبر، گو کہ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینی تھی، جنوری کے آخری ہفتے کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتا دیا ہے کہ 11 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ ڈیولپمنٹ کوئی بالکل بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو کہ غیر متوقع تھی، کیونکہ معاملہ الیکشن کمیشن نے ایک ایسا معاملہ، ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنی جو ایکسرسائز کی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے وہ آلریڈی کافی حد تک مکمل کر لی ہے۔ اب تو اعتراضات اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں، پھر اعتراضات کے اوپر باقاعدہ طور پر جواب دیا جائے گا، اور جو منطقی انجام ہے سارے صورتحال کا یا سارے اس آئینی پروسیس کا، وہ ایٹ اسٹریچ اگر آپ دیکھیں تو جنوری کے وسط تک یا اس سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ پھر الیکشن کی تیاری کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک وقت دیا ہے جو کہ سمجھ میں آتا ہے، اور میرے خیال میں آج کی اس تاریخ کے بعد اب سپریم کورٹ اسے تسلیم کرتی ہے یا مزید دباؤ ڈالتی ہے الیکشن کمیشن کو پہ کہ اس کو اس سے پہلے کروایا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ الیکشن کمیشن پر ڈالے گی، اور 11 فروری بعد نظر میں ایک ریزنیبل ڈیٹ ہے جس کے اوپر الیکشن کنڈکٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو انسرٹنٹی کی فضا تھی یا غیر یقینی کی فضا اگر کوئی باقی تھی تو آج وہ دم ٹھیک ہے۔ منیب صاحب ساتھ ہی رہیے گا، طلعت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے اپڈیٹ لے لیں۔ سہیل رشید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، آپ صبح سے ہی اس سماعت کو کور کر رہے ہیں، کیا بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور سپریم کورٹ اسے تسلیم کرے گی یا دباؤ ڈالے گی الیکشن کمیشن کے اوپر؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کی جانب سے اب یہ کہہ دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو کہ جو انہوں نے تاریخ دی ہے اس پر صدر پاکستان سے بھی فوری طور پر مشاورت کریں، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے صدر سے مشاورت کیے بغیر کیوں تاریخ دی، کیونکہ آج کی سماعت کے دوران عدالت کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے آئین کی کمانڈ بڑی واضح ہے کہ صدر کا ہی اختیار ہے اور ان کو ہی یہ تاریخ دینی چاہیے تھی۔ یہ عدالت میں واضح کر دیا گیا تھا جسٹس اطہر کی جانب سے اور چیف جسٹس کی جانب سے بھی کہ اگر الیکشن کمیشن مشاورت نہیں بھی کر رہا تھا صدر کے خط پر تو اس کے بعد بھی ان کو ایک تاریخ دے دینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس انکار کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ 11 فروری کو فیصلہ ہوا ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے، تو اس کے بعد چیف جسٹس
चेयरपर्सन ने ये कहा कि आपने इस पर सदर से मुशावरत क्यों नहीं की, फौरी तौर पर इस पर सदर से भी मुशावरत की जाए, ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। समाअत अब भी जारी है, इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है वो रोस्टम पर मौजूद है। ठीक है, समाअत अब भी जारी है, इलेक्शन कमीशन हुकाम इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, एक तो तमाम तर कयास आराइयाँ जो की जा रही थी इलेक्शन के अल्तवा से मुताल्लिक भी, वो भी दम तोड़ गई हैं, और फिर आज सदर पाकिस्तान से भी मुशावरत करें, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन हुकाम को कहा गया है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखें, एक गैर यकीनी तो कैफियत खत्म होती है, आपको यकीनन नजर आती है, वो जिससे आपने खुद भी कहा कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं और ये इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं है कि एक सदर जो है वो 2 साल चलेगा, 1 साल चलेगा। वो तो अब तय हो गया है कि अब इलेक्शन जो है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, वो हो ही जाने हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से तारीख भी दे दी है। लेकिन अगले दिन जो है उसके अंदर गैर यकीनी जो अमली तौर पर कैफियत आपको नजर आएगी, वो तो उसके 2 सोर्सेज हैं। एक सोर्स तो सदर के साथ कंसल्टेशन है। आरिफ अलवी साहब बहुत ज्यादा दबाव में है अपनी जमात की तरफ से। उनके जो चेयरमैन अडियाला जेल में बैठते हैं, वो बैठ के आरिफ अलवी को तख्ता मश्क बनाते हैं, और उनकी ट्रोलिंग हो रही है कि आप जब तारीख दे सकते थे तो आपने तारीख दी क्यों नहीं। जो उन्होंने तारीखें दी उसको इलेक्शन कमीशन ने कंसल्टेशन के हवाले से रद्द कर दिया, जो उनके हवाले से तारीखें सामने आती थी वो उन्होंने रद्द कर दिया। तो अब आरिफ अलवी साहब जो है उनके पास एक नादर मौका है कि अपने आप को दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अच्छी बुक्स में वो लेके आए, और इस मुशावरत के नाम के ऊपर इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख को वो रीएडजस्ट करें और वापस वो लेके आए जनवरी के महीने के अंदर या शायद उससे भी पहले। तो ये जो आने वाले दिनों में आरिफ अलवी की सियासत है, वो मुशावरत के नाम पर आपको इलेक्शन की तारीख के तयन के बारे में गैर यकीनी कैफियत तारी करती हुई नजर आएगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, जो वाज़ेह हिदायत दी गई है, तो इलेक्शन कमीशन का जो ख्याल था, जो मुख्तलिफ तरमीमात के जरिए उनको ये इख्तियार दिया गया था कि वो इलेक्शन की तारीख का खुद तयन करें, वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि ये आपका सवाब भी इख्तियार नहीं है। इसके अंदर सदर ही वो सोर्स है जिसके जरिए तारीख दी जाएगी, लेकिन सदर चूंकि एक फिगर हेड है, उसको मुशावरत की जरूरत है, तो आपने मशवरा देना है। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो ख्याल किया जा रहा था कि वो सवाब किसी तौर पर अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आज कम अज कम इस जज साहब की, अतर मुल्ला साहब की ऑब्जर्वेशन के पेश नजर आपको एक कदगल लगती हुई नजर आती है। तो अगले चंद दिनों के अंदर आपको जो कश्मकश नजर आएगी, बहुत इंटेंस कश्मकश होगी कि इलेक्शन जो है हमने दिसंबर के आखिर में करवाने हैं, सदर साहब इसके पर इकरार कर सकते हैं, जनवरी के पहले हफ्ते में करवाने हैं, फरवरी में करवाने हैं। तो मुझे ये मामला इलेक्शन की तारीख का तय होता हुआ फिलफौर नजर नहीं आता। इलेक्शन होने का मामला तो तय हो गया कि वो तो होने हैं यार, जनवरी में नहीं होंगे तो फरवरी में हो जाएंगे, लेकिन ये जो कश्मकश है ये बहुत इंटेंस होगी, क्योंकि अब मुशावरत की गेंद सदर मुमलिकत के पास चली गई। ठीक है, लेकिन तलत साहब चलें, ये तो अब बात तय है ना कि इलेक्शन तो होने हैं, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि फरवरी में हो जाएंगे, और जो आखिरी तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो 11 फरवरी दी है। वो कंसल्टेशन का प्रोसेस होगा पूरा सदर के दरमियान और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन ये तो तलत साहब कोई उम्मीद नहीं है ना कि इससे कहीं आगे बढ़ सके, इससे कहीं आगे चले जाएं? नहीं, इससे आगे तो जाने का सवाल पैदा नहीं होता। जो इससे आगे ले जाने वालों के बारे में बात की जा रही थी, और जो अपोजिशन जमातें हैं, पीपल्स पार्टी समेत, वो इलेक्शन कमीशन को मुर्द इल्जाम ठहराती थी कि आप कहीं इलेक्शन को आगे धकेल के न ले जाए। उनकी तरफ से भी एक अल्टीमेट हद मुकर्रर कर दी गई है, जो उन्होंने फरवरी की तारीख दी है। उस हद से आगे इलेक्शन तो जाते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन आपको पता है कि ये हद तय होने के बावजूद तारीख को आगे पीछे करना जो है, उसके ऊपर जो कशमकश होगी, उससे बदमज़गियां भी पैदा हो सकती हैं, उससे कानूनी सवाल भी उठ सकते हैं। लेकिन जो तारीख उन्होंने दी है उससे पीछे हो सकते हैं, उससे आगे नहीं हो सकते। मुनीब साहब, आपकी क्या राय है? अब ये कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू होगा बिटवीन सदर पाकिस्तान और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। कम से कम एक उसूल तो सेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जनाब मुशावरत ज़रूरी है, वो सदर पाकिस्तान से आपने मुशावरत करनी है। तो आइंदा आने वाले रोज़ में जिस तरह तलत साहब फरमा रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि कंसल्टेशन के अंदर थोड़ा सा अब देखना होगा कि सदर पाकिस्तान किस डेट के ऊपर इन्फसाइज करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको क्या दलील पेश करता है कि जी 11 फरवरी को ही कराएं, चूँकि हमने तो पूरा प्रोसेस मुकम्मल करना है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं मुनीब साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि सबसे पहले इस बात को
समा पर हम ने हाईलाइट किया था कि सदर के पास ये डिस्टिंक्टिव राइट है आर्टिकल 48(2) के तहत कि इलेक्शन की तारीख का तयन उन्होंने करना है और उन्होंने तारीख देनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर मोहर सख्त कर दी है और जो बहस जारी रही उससे ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि सदर के पास ये इख्तियार है और आईनी इख्तियार है कि सदर ने ये तारीख देनी है। जहां तक बात मुशावरत की है, मुशावरत बिल्कुल हो सकती है, मैंने पहले भी अर्ज किया और मैं चाहूंगा कि वो क्लिप हमारे पास मौजूद होगा। समा के प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट के हमने स्ट्रेट टॉक के अंदर ये बात की थी सबसे पहले कि सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है। हाँ, जो सदर नहीं कर सकते वो एक आईनी काम हो रहा है, यानी अगर डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है सदर उसे रोक नहीं सकते, ना ही उसे कट शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर तैयार हो और बता दे कि हम इस तारीख तक